Om Sarana Baba. Hello, hi. A happy morning to all my brothers and sisters of first year students. Today we are at the day 24 class in problem solving and Python programming, and your subject code is GE8151. So today we are at the class at most at the end of a unit 3. So within this class or else one more class, your unit 3 will be complete. So last class I have given some assignment to you. So I hope all the students have done their assignment. So today we are going to see a remaining illustrative programs which has been given in your syllabus. So உங்கள் சிலபஸில் illustrative programs அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட்டில் எண்ட் பார்ட்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் 1ல் நம்ம ஒரு 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம், யூனிட் 2ல் ஒரு 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ், அண்ட் யூனிட் 3ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, மேக்ஸிமம் 8 இருக்குது. So on the 8th in previous class section we have seen nearly 6 examples. So I have given that assignment also. So today we are going to see a continuation of that, some of the problems which is based on your syllabus of unit 3, that is string and then functions. Okay, so I just want to give a overview of your previous class. In previous class we have seen some examples, how to find the square root of given number, then how to find the GCD, exponential, then adding two numbers. In adding that elements, the list has been given. So single element how to add, multiple elements how to add, and we have to coordinate with an x coordinates and y coordinates. So all those types has been seen. So first we have seen how to find the square root of a given number. So how to find, anyone can remember the previous class? So we need to find the square root of a given number with the help of a mathematical function, that is math dot square root. So we need to find the square root of a number which has been given in a mathematical calculation, that is math dot square root. Okay, so first we need to import the mathematical values. So we may have a many kind of mathematical values. That definition has to be declared at the top of a program, that is import space math. Then I need to print the number which I need to find the square root, that is print square of 49. Then I need to give a input to that number, that is num is equal to input of enter that number. So நீங்கள் எந்த நம்பர் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுறீங்களோ அந்த நம்பருடைய ஸ்கொயர் ரூட் ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசைன் ஆகிட்டு அவுட்புட்டாக வரும். This we have been seen as a first example. Then second we have seen how to find the GCD of a given number. So already we know, we have studied what is the GCD. We have to see the number which has been divised by that table. So இந்த டேபிளில் வந்து அந்த நம்பர்லாம் வந்து டிவைசர் ஆகுதோ அதை எழுதிட்டு, ஸோ அதில் எதெல்லாம் காமனாக இருக்கும், இப்போ 2 எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம், 2 நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, இல்லை 3 நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த 3 நம்பர்ஸில் எதெல்லாம் காமனாக இருக்கோ அதை நம்ம வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ அதில் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ எதுவோ, ஸோ அதுதான் வந்து ஜிசிடி. ஸோ அந்த மெத்தட் தான் நம்ம ஜிசிடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இல்லையா, சேம் தான். அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம். So first I have given a divisor for 54, அதோட numbers இந்த table divide ஆகும்னு சொல்லிட்டு, then we have find the divisor for that 24 that has been declared. The divisor for your 24 has been given, that has been we have seen. So what are the tables it has been divided, that is from your 1 2 3 4 6 8 12 and 24. So we need to find the common divisor for both the numbers of 54 and 24. So for that I need to take a common numbers which has been divided by the two numbers, that is from 1 2 3 and 6. So now I need to find the GCD for that given number. So what is the greatest number which has been declared? That has been we are commonly pick up, that is 6. So you need to get an output as 6. So புரிஞ்சுதா? So we need to get the output. So உங்களுடைய codings வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரிலேட்டடாக you have to write. So for that I have declared D1. So D1 அப்படின்றது உங்களுடைய first divisor number, that is 54. So I need to give some input number, that number has to be entered. Then I need to declare the second number, that is D2. I need to enter the another number. So the remainder, that is REM, has been declared with the modular division of your D1 and then D2. Suppose if it is not equal, so I will display this number as the greatest number. Suppose if it is equal, I just store that number in the remainder value. So finally I need to print the GCD of a given number is 6. So that we have been seen in our output. Then a third example we have seen how to find the exponential of a given number. So exponential is nothing but just finding out the mathematical calculation for the both positive and then negative numbers.
So we may have many number of negative numbers. So all the negative numbers and then the pi values are all calculated based on your mathematical functions. For example, I need to print exponential of a negative number. So the negative number I have declared here is minus 45.17. Then I have declared another number, that is we have to find the exponential of 10. Then find the exponential of your pi value. So all that's been seen in previous class. Then we are seeing how to find the sum of elements in the list. So you may have a sum of a list. So idhula vandu pathina my data apdi oru declaration eduthirpom. And the my data la 4 values irukum. நீங்க more than 4 கூட எடுத்துக்கலாம். So இது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா sum பண்றீங்க. So sum means you have to add that value. So add பண்ணும்போது so initially நான் 0 வச்சிருக்கேன். I யோட value நான் increment பண்றேன். So finally நீங்க அத கொடுத்திருக்க list value add பண்ணி you are getting an output. That is sum of elements in the list is 341. Then your second example, sum of elements in the list. So two numbers எடுத்து எப்படி add பண்ணலாம்? That is 8 and 23 கொடுத்திருந்தோம். So இதுல இந்த லிஸ்ட் நீங்க நல்லா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாருங்க. ரெண்டு லிஸ்ட் நான் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன். adding two list, list 1 and list 2. So list 1 la I have assigned some values, that is 1 2 3 4 5. Then in list 2 I assign another 5 values. So இந்த ரெண்டு வேல்யூமே பாத்தீனா xy அப்படிங்கற கோஆர்டினேட்ல எடுத்துக்காது. So எடுத்துக்காம just first 5 numbers என்னவோ அது அப்படியே ஆட் பண்ணுது list 1 ல இருக்குறது. Then list 2 ல என்ன 5 numbers இருக்கோ அது அப்படியே ஆட் பண்ணுது. So ஆட் பண்ணி finally you get an output as 165. இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு adding of two listக்கான ஆன்சர் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா x coordinates and y coordinates அப்படினு எடுத்துப்போம். So see this example. இதுல அந்த coordinates எடுத்துக்கும்போது x1 y1, that is 10 plus 1 11. அதுதான் கீழ அவுட்புட்டா இருக்கு பாருங்க. Sum of two list 11. Then 20 plus 2 22. 30 plus 3 33, 40 plus 4 44, 50 plus 5 55. இததான் என்ன பண்றாங்க அப்படினா they have been declared one variable that is called as list 3. So அந்த list 3 ல x coordinates y coordinates நீங்க ஆட் பண்ணி ஒரு zip ஃபைல்ல நீங்க போடணும். So அத நீங்க zip ஃபைல்ல போடும்போது அந்த ரெண்டு லிஸ்டோட வேல்யூஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஆட் பண்ணி என்ன டிக்ளேர் பண்றீங்களோ அது உங்களுக்கு அவுட்புட்டா வரும். ஓகே, so இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா previous class sectionல நம்ம பார்த்ததுதான். ஓகே, so today we are going to see the new topic and it is very very important program forever. நான் எப்படி recursive functionல factorial important நம்ம சொன்னோமோ ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம previous class எல்லாம் அதுக்கு முந்தின classல நான் சொன்னேன். So அதையும் நான் அசைன்மெண்டா கொடுத்திருந்தேன். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்க போற இந்த ரெண்டு டாபிக்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க CSE ஸ்டூடண்ட்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேர்ம் பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல ப்ரோக்ராம் எழுதுவாங்க. இப்போ நீங்க இதே டாபிக் லீனியர் சர்ச் அப்படின்னு ஒரு டாபிக், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனரி சர்ச். அதே மாதிரி ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ லீனியர் சர்ச், பைனரி சர்ச் அப்படின்ட்டு அதுக்கான கான்செப்ட் வந்து சேம் தான். பட் நம்ம இப்போ பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பார்க்குறோம். அப்கமிங் இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சி லாங்குவேஜில் இந்த டாப்பிக்கை யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா C++ல எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதலாம், ஜாவாவில் எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் லீனியர் சர்ச் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஒன்று, அந்த கான்செப்டை நம்ம மல்டிபிள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் எப்படிலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் அப்கமிங் இயர்ஸில் பார்ப்பீங்க. ஸோ தட் மச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் உங்களுக்கு நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லீனியர் சர்ச் அண்ட் தென் பைனரி சர்ச் அப்படின்ற ரெண்டு டாபிக்மே. இன்னைக்கான அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டாபிக் தான். இதை நீங்கள் இன்றைக்கே டீச் பண்ணி முடிச்சோடனே இன்றைக்கே நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஹெவர். நீங்கள் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் முடிக்கிற வரைக்குமே இந்த ரெண்டு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டடி இட் டுடே இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இங்கே ஆஷ் கொடுத்துருக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு 3 பாயிண்ட்மே ப்ரோக்ராம் கிடையாது, ஜஸ்ட் அண்ட் மீனிங் தான். ஸோ அது கீழே மை டேட்டான்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள், அதுதான் உங்களுடைய பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிற லைன். ஓகேவா? So see, you have been declared that is linear search is used to find an item in an unordered list. என்கிட்ட ஒரு particular list இருக்கும். அந்த லிஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். அந்த லிஸ்ட்ல அதை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்பர் வேணா இருக்கலாம், 10 12 35 46 56 11 0 100 99 அது மாதிரி ஏதோ ஒரு மல்டிபிள் நம்பர்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். அந்த எடுத்துக்கிற நம்பரை, இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். டு சர்ச் அன் ஐட்டம் ஸ்டார்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த லிஸ்ட் அண்ட் கண்டினியூ சர்ச்சிங். இப்போ எங்கிட்ட இருக்க லிஸ்ட்டு பாருங்கள். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன். 89 45 9 21
34. இது என்கிட்ட இருக்க லிஸ்ட். கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட் இருக்கு. இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன்? 89. ஸோ இந்த 89 அப்படின்றது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா 0 அப்படின்ற லொக்கேஷனில் இருக்குது. ஓகே, அந்த 0 அப்படின்ற லொக்கேஷனில் அந்த வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. 1 அப்படின்ற லொக்கேஷனில் 45, 2 அப்படின்ற லொக்கேஷனில் 9, 3 அப்படின்ற லொக்கேஷனில் 21, 4 அப்படின்ற லொக்கேஷனில் 34. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த லொக்கேஷன் வி ஹவ் பீன் டிக்ளேர்ட். ஓகே, இப்போ என்னோட சர்ச்சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன். தேர்ட் பாயிண்ட், until either the end of the list is reached or the item is found. இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு நம்பர் நான் அசைன் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 34 அப்படின்ற ஒரு நம்பரை நான் சர்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 89, 45, 9, 21, 34 5 நம்பர்ஸ் இருக்குது லிஸ்ட்டில். ஸோ அந்த 5 நம்பர்ஸில் என்னோடய லொக்கேஷன் ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0th லொக்கேஷன். அப்போ 0லேருந்து 4 வரைக்கும் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க நம்பரை நான் சர்ச் பண்ணுறேன். எந்த நம்பரை நான் சர்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா 34 அப்படின்ற நம்பர் சர்ச் பண்ணுறேன். இதை சர்ச் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் லீனியர் சர்ச். ஓகே, ஸோ இந்த லீனியர் சர்ச் எப்படி வந்து உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷனில் என்ன இருக்குது? 89 அப்படின்ற நம்பர் இருக்குங்களா? ஸோ இப்போது இந்த நம்பர் நான் சர்ச் பண்ணுற நம்பரோட மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுவேன். மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது? இட்ஸ் அண்ட் தி 0th லொக்கேஷன். ஸோ அப்போ ஐட்டம் வந்து நான் எங்கே ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன்? 0th லொக்கேஷனில் ஃபைண்ட் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துடும். சப்போஸ் அது சர்ச் ஆகும்போது 0th லொக்கேஷனில் இல்லை அப்படின்னா அது என்ன பண்ண, நெக்ஸ்ட் நம்பருக்கு மூவ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்ன நம்பர் இருக்குது? 45. ஸோ நான் சர்ச் பண்ண வேண்டிய நம்பர் என்ன? 34. ஸோ 34ம் 45ம் மேட்ச் ஆகுதா? மேட்ச் ஆகலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் மூவ்ஸ் ஆன். 9. 9 இஸ் அட் தி செகண்ட் லொக்கேஷன். 0, 1, 2 தானே சொன்னோம். ஸோ செகண்ட் பொசிஷன். ஸோ செகண்ட் பொசிஷனோட மேட்ச் ஆகுதா? இல்லை. ஸோ தென் இட் மூவ்ஸ் ஆன் டு தி தேர்ட் பொசிஷன். ஸோ தேர்ட் பொசிஷனில் என்ன வேல்யூ இருக்குது? 21 இருக்கா? 21ம் நான் சர்ச் பண்ணுற 34 ஈக்குவலா? நாட் ஈக்குவல். தென் இட் மூவ்ஸ் ஆன் டு தி ஃபோர்த் பொசிஷன். அங்கே ஃபோர்த் பொசிஷனில் என்ன இருக்குது? 34 அப்படின்ற வேல்யூ இருக்குது. ஸோ அந்த 34ம் நான் சர்ச் பண்ணுற என்னோட 34ம் சேமா? எஸ், சேம். ஸோ அப்போ என்னோட லீனியர் சர்ச்சில் என்னோட 34 எந்த பொசிஷனில் இருக்குது? இட் இஸ் அட் தி பொசிஷன் 4. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வரணும். இப்போ நான் இதை ஓரலாக சொல்லும்போது சொல்லிடுறேன். இதுக்கு நான் எப்படி சர்ச்சிங் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு நான் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம். ஸோ அது எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதியிருக்காங்க? மை டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற லிஸ்ட்டில் இருக்க டேட்டாவை நான் ஃபஸ்ட்டு அசைன் பண்ணுறேன். அதுக்கு தான் மை டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்லிட்டு அந்த நம்பர் கொடுத்து அசைன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஜஸ்ட் ஐ நீட் டு கிவ் சம் இன்புட். அப்போதுக்காக நம்ம அந்த டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறோம். நம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் அப்படின்றது கொடுக்கறதே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்காக தான். நிறைய ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ப்ரீவியஸ் டாபிக்ஸில். ஸோ நம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் என்டர் த சர்ச் நம்பர். நீங்கள் எந்த நம்பரை சர்ச் பண்ணுறீங்களோ அந்த நம்பர் அங்கே என்டர் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் சர்ச் பண்ணோம், செகண்ட் பொசிஷன் சர்ச் பண்ணோம், தேர்ட் பொசிஷன் சர்ச் பண்ணோம். அது மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இன்னொரு பொசிஷன்ட்டு மல்டிபிள் சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ஐ டிக்ளரேஷன். ஓகே, ஐ லூப், அதாவது ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் 0, லென்த். லென்த் என்ன அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ லென்த் எடுத்திருக்கோமோ அது வரைக்கும். ஸோ லென்த் ஆஃப் மை டேட்டா, அதாவது மை டேட்டா அப்படின்றதுக்குள்ளே இருக்க லிஸ்ட்டோட வேல்யூஸில் 0th லொக்கேஷனில் இருந்து அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா லொக்கேஷனுமே வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இதுக்கான மீனிங். ஓகே, உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணும்போது சப்போஸ் செகண்ட் பொசிஷன்லேயே உங்களோட சர்ச்சிங் ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அங்கேயே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். ஏன்னா உங்களுக்கான வேல்யூ ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இல்லைங்களா, நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் இருக்கிறத வந்து சர்ச் பண்ணாது. ஸோ அது மட்டும் சர்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த பொசிஷனில் இருக்கோ அது அவுட்புட் கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ அதுதான் அந்த லைனுக்கான மீனிங். ஃபார் I in range of 0. So starting location 0, length of, that is len, length of my data. So my dataல நீங்கள் எவ்வளோ வேல்யூஸ் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்களோ எல்லா வேல்யூஸுமே நீங்கள் வந்துட்டு 0th பொசிஷனில் இருந்தே வந்து செக் பண்ண சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் அந்த லைனுக்கான மீனிங். ஜஸ்ட்டு 4 லைன் 5 லைன்ஸ் தான். ஸோ நான் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கே வந்து இதை படித்து டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட், இஃப் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு மை டேட்டா ஆஃப் 1 அப்படின்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஐட்டத்துடைய பொசிஷன், தட் இஸ் ஐ நம்பர் ஆஃப் பொசிஷன், எல்லா பொசிஷனுமே நீங்கள் சர்ச் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதுக்காக தான் வந்து அந்த டிக்ளரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காது. தட் இஸ் இஃப் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு மை டேட்டா ஆஃப்
I. So I அப்படின்றது அதில் இருக்க எல்லா லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா நம்பருமே you need to search. So then print item is location at the position. So எந்த பொசிஷனில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற உங்களுடைய ஐட்டம் லொக்கேட் ஆகிருக்கோ அதை நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள். ஸோ ஐட்டம் இஸ் லொக்கேஷன் அட் த பொசிஷன் கம்மா I. ஸோ I அப்படின்றத நம்ம சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ. ஓகே, ஸோ அதுக்கான அவுட்புட் enter the search number equal to 34. Then item is location at the position 4. So 4th பொசிஷனில் நான் சர்ச் பண்ணுற நம்பர் இருக்கு. சப்போஸ் இந்த இடத்துல நான் அவுட்புட் வந்து enter the search number 9 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு என்ன பொசிஷன் அவுட்புட்டாக வரும்? வெரி குட். ஸோ என்னோட பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2. ஸோ 0 1 2 அப்படின்னும் போது என்னோட லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வரும். ஓகே, புரிஞ்சிச்சா? shall I move on to next topic? linear search ஈஸியாக இருக்கா? ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப ஈஸி கான்செப்ட். ஒரு லிஸ்ட்டு நீங்கள் மை டேட்டாவில் இருந்து லிஸ்ட் எடுத்துக்கணும். அந்த லிஸ்ட் எடுத்துக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் 0 அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு டேர்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி ஐயோட ரேஞ்ச் லென்த்தில் இருக்கிறத நீங்கள் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ சர்ச் பண்ணிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற நம்பர் எங்கே இருக்கோ அதனோட பொசிஷன் நீங்கள் அவுட்புட்டாக எழுதணும். அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். ஓகே, shall I move on to next? ஓகே, your next one is binary search. ஸோ பைனரி சர்ச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிடில் வேல்யூ எடுத்துக்கும். ஸோ மிடில் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு அந்த மிடில் வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய சர்ச்சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ see here, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், டிஃபைன் பண்ணுறீங்க. ஸோ டிஃபைன் பைனரி சர்ச் ஆஃப் ஐட்டம் லிஸ்ட் கமா ஐட்டம். ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கிற ஐட்டமில் அந்த லிஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிடணும். என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் சர்ச்சில் சொன்ன மாதிரியே தான். பைனரி சர்ச்சில் ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் வந்து 0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. தென் இது வந்து லாஸ்ட் எலமெண்ட்டையும் மிடில் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணும். ஸோ லீனியர் சர்ச்சில் மிடில் வேல்யூ லாஸ்ட் எலமெண்ட்லாம் கிடையாது, இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸ் கூடயுமே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணும். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் வேல்யூ எடுத்துக்கும். ஸோ அதுக்கு லாஸ்ட் வேல்யூ, மிடில் வேல்யூ, ஃபஸ்ட் வேல்யூ மூணுமே அசைன் பண்ணும் ஃபார் பைனரி சர்ச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு 0. Then last is equal to length of item underscore list minus 1. ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுடைய டிக்ளரேஷன். இந்த லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதை நீங்கள் தப்பாக எழுதக்கூடாது. ஸோ லாஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு length of item underscore list minus 1. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட லிஸ்ட்டு வந்து அதில் இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஃபவுண்ட் வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். சப்போஸ் அது என்னோடய ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நான் ஃபவுண்ட் பண்ணுற வேல்யூ அந்த 0th லொக்கேஷன் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் ஐ நீட் டு மூவ் ஆன் டு தி செகண்ட் லொக்கேஷன், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லொக்கேஷன், செகண்ட் பொசிஷன், தேர்ட் பொசிஷன் சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் லாஸ்ட் ஃபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபாஸ்ட். ஃபால்ஸாக வந்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு while ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் அண்ட் நாட் ஃபவுண்ட். அதாவது உங்கள் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவும் லாஸ்ட் வேல்யூவும் சேமாக இல்லை, நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற நம்பர் இந்த ரெண்டு லொக்கேஷனுமே இல்லை. ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் ஃபவுண்ட் அட் அ ஃபால்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்லேயும் இல்லை லாஸ்ட்லேயும் இல்லை. அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மூவ் ஆன் டு த மிடில் எலமெண்ட், தட் இஸ் MID. அதுதான் மிடில் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. MID மிடில் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ளஸ் லாஸ்ட் டிவைடட் பை 2. ஸோ அப்போ தானே நம்மளுக்கு வந்து மிடில் எலமெண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட லிஸ்ட்டில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நான் 6 எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா மிடில் எலமெண்ட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவேன், 1 + 6 ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் 0 இல்லையா, 0 + 6 டிவைடட் பை 2. அப்போ என்னோட மிடில் வேல்யூ என்னது, தேர்ட் பொசிஷன். புரிஞ்சுங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வந்து 0 and then my last position is 6. I need to add the 2 position, 0 + 6 that is equal to 6 divided by 2. அப்போ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு என்னது 3. ஸோ அப்போ என்னோட தேர்ட் பொசிஷன் தான் என்னுடைய மிடில் வேல்யூ. ஓகே, இஃப் item underscore list of middle is equal to item. ஸோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற எலமெண்ட் மிடில் எலமெண்ட்டாக இருக்கா? ஓகே, சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னா ஃபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னா ஐ நீட் டு பிரிண்ட் த எலமெண்ட் ஃபவுண்ட் அட் த லொக்கேஷன் மிடில். ஸோ மிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எலமெண்ட் வந்து ஃபவுண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நான் கொடுக்கணும். அப்படி இல்லை, என்னோட மிடில் எலமெண்ட்டும் இல்லை ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் கண்டிஷன், இஃப் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் I need to find if item is less than item list of middle. So middle value விட less than இருக்கா. So less than இருக்கா அப்படின்னு வரும்போது last is equal to middle value minus 1. அப்படி இல்லைனா first is equal to middle value plus 1. So first வரும்போது உங்கள் middle value ஓட increment பண்ணணும், last வரும்போது உங்கள் middle value ஓடைய
டிக்ரிமெண்ட் பண்ணும். ஸோ டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக யூ நீட் டு ஃபவுண்ட் ரிட்டர்ன். ஸோ நிறைய வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஓகே, நவ் பிரிண்ட் சர்ச் த எலமெண்ட் 45 இந்த லிஸ்ட். இந்த லிஸ்ட்டில் 45 அப்படின்ற எலமெண்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ இதிலே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருவோம். ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் பைனரி சர்ச் ஆஃப். ஸோ நீங்கள் வேல்யூஸ் எங்கே நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வேல்யூ பிரிண்ட் ஆஃப் பைனரி சர்ச் ஆஃப் சொல்லிட்டு சம் வேல்யூஸ் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், நான் லொக்கேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ எது வரைக்கும் இருக்குன்னா 8 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ இதில் மிடில் வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்? 0 + 8 டிவைடட் பை 2. ஸோ 0 + 8 டிவைடட் பை 2 என்னது? 4. அப்போ இதில் மிடில் வேல்யூ என்னது? 4th பொசிஷனில் இருக்கிற 38. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 38 கூட நான் என்ன பண்ணலாம்? லாஸ்ட் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் லாஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மிடில் -1. அப்போ 38னா அதனுடைய -1 போது தேர்ட் பொசிஷனை செக் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மிடில் வேல்யூ +1 அப்படின்னும் போது அந்த மிடில் வேல்யூ 38 கூட ப்ளஸ் ஒரு பொசிஷன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 45 அப்படின்றது கூட சர்ச் பண்ணோம். ஸோ சர்ச் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணி எந்த பொசிஷனில் நீங்கள் தேடுற ஆன்சர் இருக்கோ that position will be displayed as an output. So that has been given as output. Search the element 45 in the list. So 45 la irukka list find out pannunga. So you find the element at the location of 5. appo idu true. புரியுதா? linear search ko binary search ko difference. So linear search அப்படின்போது சிம்பிளா 1 by 1 சர்ச் பண்ணிடுவீங்க. ஆனால் பைனரி சர்ச் அப்படின்போது ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ லாஸ்ட் வேல்யூ டிக்ளேர் பண்ணோம். தென் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் தி மிடில் வேல்யூ. ஸோ நீங்கள் மிடில் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். அந்த மிடில் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ லெஸ் தேன் லாஸ்ட்னா டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா வந்து அந்த மிடில் வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணி அதனுடைய அவுட்புட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். இதுதான் வந்து பைனரி சர்ச். ஸோ லீனியர் சர்ச்சும் பைனரி சர்ச்சும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்றைக்கே ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்குது. இன்றைக்கே இந்த ப்ரோக்ராமை அசைன்மெண்ட்டாக எடுத்து முடிச்சிடுங்க. ஓகே, ஸோ ஷல் ஐ மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக். Your next topic is about an string module. What is mean by module? So module என்ன அப்படின்னா என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் லார்ஜ் சைஸ் ப்ரோக்ராமை சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸாக மாடியூல்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பண்ணுறது. அதுதான் ஸ்லைசிங் அப்படின்னு ஒரு டாப்பிக்கில் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. உங்ககிட்ட இருக்கிற உங்களோட டூல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேனிப்புலேட் பண்ணணும். அதை மேனிப்புலேட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டு பைத்தான் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டு அதனோட வேல்யூஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கான ப்ரோக்ராம் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் ஸ்ட்ரிங். நம்ம எப்படி மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் வரும்போது இம்போர்ட் மேத் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதை மாதிரி இங்கே இம்போர்ட் ஸ்ட்ரிங். இப்போ நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். அது என்னோட டெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, ஸோ டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் நான் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கேன் திஸ் இஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். ஓகேங்களா? இப்போது இந்த கண்டென்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு வேண்டிய மாதிரி நான் வந்து மாற்றிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன், பிரிண்ட் அப்பர். ஸோ அப்பர் அப்படின்போது நான் அசைன் பண்ணியிருக்க என்னுடைய ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவை அப்பர் கேஸ் அதாவது கேபிட்டல் லெட்டராக நான் மாற்றுறது. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றதால ஸ்ட்ரிங் டாட் நான் என்னவோ மாற்ற போகிறேன் அப்பர் கேஸ். ஸோ அப்பர் ஆஃப் எதை நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன், டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற இந்த டிக்ளரேஷன். ஸோ டெக்ஸ்ட் அப்படின்றதுக்குள்ள என்ன வேர்டு இருக்குது, திஸ் இஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ புரியுதுங்களா? ஸோ டெக்ஸ்ட்டில் வந்து திஸ் இஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது. அதை நான் அப்பர் கேஸ் அதாவது கேபிட்டல் லெட்டராக மாற்றுறேன். அது என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது. அதை நான் குரூப் ஆஃப் கேரக்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ரிங். ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிங் டாட் அப்பர் ஆஃப் டெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்ட் லோயர். ஸோ லோயர்னா என்னென்னா லோயர் கேஸில் எழுதுறது அதாவது ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதுறது. பிரிண்ட் லோயர் இம்ப்ளைஸ் ஸ்ட்ரிங் டாட் லோயர் ஆஃப் டெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம இது எல்லாமே ஈஸியாக எழுதிடுவோம் சிம்பிளாக. ஆனால் நம்ம எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் ஆரோ எட் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். அந்த ஆரோ எட்டு வித்தின் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே வரணும். ஸோ மிடில் ஆரோ எட் இருக்கா, ஸோ அந்த ஆரோ எட்டு கம்பல்சரி வித்தின் டபுள் கோட்ஸில் இருக்கணும். அதை நம்ம எழுதும்போது ஒரு ஃப்ளோவில் எழுதும்போது அதை நம்ம கவனிக்க மாட்டோம். பட் பேப்பர் வேல்யூவேட் பண்ணும்போது நாங்கள் கவனிப்போம். ஸோ அதனால் அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு எழுதுங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பிரிண்ட் ஸ்பிளிட். ஸோ ஸ்பிளிட்டிங்னா என்ன, டிவைட் பண்ணுறது. ஸோ பிரிண்ட் ஸ்பிளிட் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஸ்பிளிட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட். ஸோ திஸ் அப்படின்றது ஒரு தனியாக பிரிக்கணும், இஸ் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கணும், பைத்தான்ற செப்பரேட்டாக டிவைட் பண்ணுங்கள், ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றத செப்பரேட்டாக டிவைட் பண்ணுங்கள். ஸோ டிவைட் பண்ணுறது எல்லாமே சிங்கிள் கோட்ஸில் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக டிஸ்பிளே ஆகும். தென் ஃபோர்த் ஒன்
print join. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஜாயின் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஏதோ ஒரு அப்பெண்டிங் அது ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நான் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ஆப்ரேட்டர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறேன். தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஜாயின் ஆஃப். எதை நான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டாட் ஸ்பிளிட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட். எந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேனோ, ஸோ நல்லா இந்த இடத்துல பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறேன், நல்லா கவனிங்க. நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்க திஸ் இஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றத நான் ஜாயின் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ அது ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன கொடுத்துருக்கேன், ஸ்ட்ரிங் டாட் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட். நீங்கள் ஒரு ஸ்ப்ளிட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா, திஸ் தனியாக, இஸ் தனியாக, பைத்தான் தனியாக, ப்ரோக்ராமிங் தனியாக, சிங்கிள் கோர்ஸில் எழுதணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதை தான் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜாயின் பண்ண போகிறேன். ஸோ கமா ப்ளஸ், அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரிண்ட் ரீப்ளேஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். எந்த வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டாட் ரீப்ளேஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட். அந்த டெக்ஸ்ட்டில் பைத்தான் அப்படின்ற டேர்ம் எங்கே இருக்கோ தட் பைத்தான் டேர்ம் ஹாஸ் பீன் ரீப்ளேஸ் வித் ஜாவா. ஓகே, ஸோ பைத்தான் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னவா ரீப்ளேஸ் ஆகணும், ஜாவா அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் ஆகணும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரிண்ட் ஃபைண்ட். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பிரிண்ட் ஃபைண்ட் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஃபைண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் கமா பைத்தான் கமா ஸ்ட்ரிங் டாட் ஃபைண்ட் டெக்ஸ்ட் கமா ஜாவா. ஸோ விச் மீன்ஸ் I need to find both the Python and then Java. ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஃபைண்ட் பண்ணோம் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் லாஸ்ட் ஒன் பிரிண்ட் கவுண்ட். ஸோ கவுண்ட் அப்படின்றது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கவுண்ட் பண்ணணும், அந்த கேரக்டர் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் டாட் கவுண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் கமா வித்தின் டபுள் கோட்ஸில் என். ஸோ அதாவது திஸ் இஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ட்டு இருக்கிறதுல எத்தனை முறை என் அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நான் கவுண்ட் பண்ணி அவுட்புட்டாக கொடுக்கணும். ஸோ புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரிங் மாடியூல். ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கிற உங்களுடைய ப்ரோக்ராமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் மாடியூல்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அசைன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட் பார்க்கலாமா? ஸோ see here ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னேன், அப்பர் கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. அப்பர் கேஸ் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதணும். ஸோ திஸ் இஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றத உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா கீழே அவுட்புட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், அப்பர் இம்ப்ளைஸ் திஸ் இஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதியாச்சு. தென் செகண்ட் ஒன் என்ன பண்ணோம், லோயர் கேஸ் ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதணும். ஸோ அது கேபிட்டல் டீயில் இருந்தது என்னவாயிடுச்சு, ஸ்மால் டீயில் மாறிடுச்சா. ஸோ திஸ் இஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங், எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர். தேர்ட் ஒன் என்ன சொன்னால் ஸ்ப்ளிட்டிங். ஸோ ஸ்ப்ளிட்டிங் அப்படின் போது கொடுத்துருக்க டெக்ஸ்ட்டை அந்த ஒவ்வொரு வேர்டாக நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணும், ஒவ்வொன்றும் எதில் வந்து எழுதணும், சிங்கிள் கோட்ஸில் எழுதணும். ஸோ அந்த நல்லா பார்த்துக்கோங்க, சிங்கிள் கோட்ஸில் எழுதியிருக்காங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஜாயின். ஸோ நீங்கள் எதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும், எந்த டேர்மை நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்களோ அந்த டேர்மை தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும். அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன், தட் இஸ் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர். ஸோ ப்ளஸ் போட்டு எழுதியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரீப்ளேஸ். ஸோ எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம், பைத்தான் அப்படின்ற டேர்மை தூக்கிட்டு ஜாவா அப்படின்னு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட். ஸோ ஃபைண்ட் அப்படின்றது டெக்ஸ்ட்டில் பைத்தான் அப்படின்றது எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்த நீங்கள் வந்து ஜாவா அப்படின்றது எந்த லொக்கேஷனில் வந்து இருக்குது அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அது 8-1 அப்படின்னு எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கவுண்ட் என்ன சொன்னேன், என் அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் எத்தனை டைம்ஸ் வந்து உங்களோட டெக்ஸ்ட்டில் இருக்குது அதை வந்து டிஸ்பிளே ஆஸ் 2. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் என் அப்படின்றது பதிலாக எம் அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ எம் அப்படின்னால எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது டெக்ஸ்ட்டில், anyone from first year class students? வெரி குட், 2 times. சப்போஸ் நான் வந்து எம் பதிலாக பி அப்படின்ற லெட்டர் யூஸ் பண்ணால் அதுவும் 2 times. ஐ அப்படின்ற லெட்டர் யூஸ் பண்ணால் 3 times. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி கொடுத்துருக்க டெக்ஸ்ட்டில் எத்தனை தடவை உங்களோட கவுண்ட் இருக்கோ அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதோட உங்களுடைய இன்றைக்கான டாபிக் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த 3 டாப்பிக்குமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் 2 டாபிக் நான் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்டாக கொடுக்குறேன், தட் இஸ் லீனியர் சர்ச் அண்ட் தென் பைனரி சர்ச். இன்றைக்கே இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே இப்போவே அதை படிச்சுட்டு இன்றைக்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எழுதி பார்த்துருங்க. அந்தளவுக்கு அந்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்களோட யூனிட் 3 சிலபஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இன்னும் ஒரே ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரிங்குடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேப்லோ காலம் இருக்குது. அதை முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப் அப்படி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதோட நான் உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் யூனிட் 3 வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவேன். Okay, so do your assignment, give mark as done. That is very important because mark as done is assigned as your attendance. So attendance illa appadina romba kashtam. So have in mind, do your work according to it. Thank you.